السلام علیکم میرے عزیزو، آپ کا اپنا میزبان اسم جلال، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو میرے عزیزو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ عمران خان کو سزا دینے والا یہ بغیرت اور بے ضمیر جج ابوالحسنات ذوالقرنین عمران خان کو سزا دینے کے فوراً بعد ودن 5 منٹس وہاں سے بھاگ نکلا اور عمران خان اس کا فیصلہ سن کر مسکراتا رہا، اور یہ بغیرت ابوالحسنین ذوالقرنین جج دلاور حسین سے بھی بدترین شخص نکلا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، دلاور حسین نے عمران خان کو سزا دی تھی اور پھر سزا دیتے ہی وہ لندن بھاگ گیا تھا۔ یہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین یہاں سے بھاگ نہیں پائے گا۔ اور پھر ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب محترم فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ لکھ کر ہمارے فائز عیسیٰ اور ہمارے چیف آف آرمی جناب محترم عاصم منیر صاحب نے اس کو لکھ کر دیا تھا، جو اس نے سامنے رکھ کر عدالت میں سنایا، اور اس کے 5 منٹ بعد ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس بغرض بے ضمیر انسان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے اوکلا حضرات اور ہماری پاکستانی قوم اس کو اس قدر ذلیل و خوار کرے گی، اور یہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور یہ جانتا ہے کہ جو اس نے فیصلہ دیا ہے پاکستان کے آئین کے بالکل خلاف تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کہ جب جسٹس مولوی مشتاق نے ہمارے لیڈر جناب ذوالفقار بھٹو کو سزائے موت دی تھی، اور جب وہ اللہ کو پیارا ہوا اور اس کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا، اور وہاں لوگ جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے وہاں سے بھاگ نکلے، اس کا جنازہ تک نہیں پڑھا گیا تھا، اور کسی نے اس کے جنازے پر دعائے خیر تک نہیں مانگی، اور اب یہی سب کچھ ہمارے ان 2 ججز دلاور اور ابوالحسنین ذوالقرنین کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا ذمہ دار جو اس فیصلے کا ہے میرے عزیزوں میرے ہموطنوں، یہی قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سپریم کورٹ کا چیف آف جسٹس ہے۔ اس کے ساتھ بھی ہماری پاکستانی قوم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ اس کے تو جنازے پر مکھی نے حملہ کیا تھا، اور جب بھی یہ ہماری پاکستانی قوم کے ہتھے چڑھا تو اس کو وہ زندہ درگور کر دیں گے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں جتنی نفرت ہماری پاکستانی قوم میں ان 3 ججوں کے خلاف ہے، اور وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان کو اس الیکشن میں جتوا کر ان سب کا احتساب کرے گی، اور یہ لوگ کبھی بھی معافی کے قابل نہیں ہوں گے۔ انہی ججز کی وجہ سے ہماری پنجاب کی پولیس اس قدر بدنام ہو چکی ہے، اسپیشلی ہمارا آئی جی پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب، وہ بھی انہی کے لکھے لکھوائے فیصلوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر عثمان صاحب شاید آپ بھول چکے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے آپ کو ہماری پاکستانی قوم پاکستان میں جینے کا حق نہیں دے گی، اور آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے ہماری پاکستانی قوم آپ پر لعنتیں ہی بھیجا کرے گی۔ اب بھی وقت ہے، آپ انسانیت کا دامن تھام لیجئے اور اپنے زمین کو جھنجھوڑیے کہ جو آپ ناجائز فیصلے اپنی پنجاب پولیس سے کروائے جا رہے ہیں، اور ہماری انوسنٹ ہماری عورتوں کو اسپیشلی آپ نے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی جو زیادتی تم نے کروائی ہے۔ تمہارے بھی تو مائیں بہنیں ہوں گی، جس طرح جنرل باجوہ کا جو حال ہے، دنیا میں کہیں اس کو پناہ نہیں مل رہی، اور وہ پچھتا رہا ہے، وہ ڈالر اس کے کسی کام نہیں آ رہے۔ آپ کو بھی سبق سیکھنا ہوگا۔ جناب
मोहतरम डॉक्टर उस्मान साहिब, आपको इस ओहदे पर इसी माफी ने तैनात किया है आपसे गलत काम करवाने के लिए। ये शरीफ ख़ानदान आप अच्छी तरह जानते हैं, जब भी इन पर मुसीबत आएगी तो ये आपको सरेआम अकेला छोड़कर भाग जाएंगे। इसका जिंदा सबूत आपके सामने है। मॉडल टाउन का जो हादसा हुआ, जहां इसमें इसी शरीफ ख़ानदान ने उन औरतों पर गोली चलाई थी जो दरूद इस्लाम पढ़ रही थी, उनके मुंह पर गोली मारी थी। एक हामला औरत को इन्होंने शहीद किया था, जिसका आज तक फैसला नहीं हो सका। इससे आपको सबक सीखना चाहिए। और उसका जिम्मेदार कौन था? यही नवाज शरीफ और दूसरा इसका भाई शहबाज शरीफ। तो मैं अपनी पंजाब पुलिस से भी यही कहूँगा कि आपने यहीं रहना है। यही आपका पंजाब है और यही पाकिस्तान है। अब भी वक्त है कि आप इनके जो हुक्मनामे मान रहे हैं, जो अगर हमारे पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ हैं, तो आप इनको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं कि सॉरी सर, हम इन गैर आइनी ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं कर सकते। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये जो आपके अंदर डर और खौफ है, इसको बाहर निकाल दीजिए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, और उस वक्त को कोई नहीं टाल सकता। अब भी वक्त है, अपने ज़मीर को झंझोड़िए और इनके नाजायज़ जो ऑर्डर्स हैं, जब आपका ऊपर जाकर एहतसाब होगा, आपके पास कोई डिफेंस नहीं होगा और वहाँ किसी की सिफारिश नहीं सुनी जाएगी और आपको दोज़ख में धकेल दिया जाएगा। तो मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, इसके साथ मैं आपकी दुआओं से आपसे जाग जाऊँगा। इसके साथ मैं चंद वीडियो इस वीलॉग में आपको दिखाने के लिए अटैच कर रहा हूँ, जो इन तमाम अंदरून मुल्क गद्दारों, इस माफिया शरीफ ख़ानदान सबके चेहरे से नकाब उतार देगा। आपको मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना होगा। इजाज़त चाहता हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बात करती है कि जो हमारे साथ 2018 में हुआ, आज इनके साथ हो रहा है तो ये रो रहे हैं। नून लीग के साथ कभी ये हुआ ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते। मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ के मुंह के ऊपर कभी कपड़ा डाल के दारल लाया गया? हमजा शहबाज अपनी उंगली के इशारे से डीएसपी कंट्रोल करता था। पुलिस वाले सहम जाते थे जब शहबाज शरीफ मुड़ के देखता था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ देखा कि मुंह के ऊपर बोरियां लपेट के घसीट के लोगों को लाया जा रहा है। मुझे बताएं, नून लीग के कितने लोग हैं जो गायब हो गए थे या जिनको डिसअपियर कर दिया गया था? कितने लोग हैं जिनके ऊपर ब्रूटल टॉर्चर किया गया? नून लीग के कितने घर ऐसे हैं जिनके अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया? कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको मारा गया सड़कों के ऊपर या जिनको घसीटा गया? नून लीग की कितनी औरतें हैं और कितने सालों तक वो बंद रही हैं? क्या नून लीग का कोई भी लीडर अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा? मुझे एक का नाम बताएं आप लोग सब, एक का नाम बताएं। नहीं, आप एक का नाम बताएं कि जो अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने तक सेहतमंद रहा। और भाई अपनी गिरफ्तारी के 15वें दिन ये बीमार हो जाते हैं। तो आज इमरान खान बीमार भी नहीं हो रहा, तो वो फर्क तो है ना। जो तरीके से आपने टिकटें जारी की, आजाद उम्मीदवार सारे लड़ रहे हैं, तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है ना। लोग ये कह रहे हैं कि ये बाद में फिर मिल जाएंगे और पैसे लगेंगे। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, जब इमरान खान बहुत बुरी हालत में था ना, बहुत बुरी हालत में था, पतली हालत थी उसकी पार्टी की, उस वक्त तकरीबन 170 के करीब इनके एमपीएस थे और उनमें से सिर्फ 20 छोड़ के गए थे। इतना ही छोड़ा था ना। तो उस बुरी हालत में अगर इसको 20 लोग छोड़कर गए थे, तो आज इमरान खान की हालत बहुत बेहतर है पॉलिटिकली। आज पब्लिक वोट भी इसी शर्त पे डाल रही है कि हलफ लाए फिर तेन वोट पावांगे। ये हो रहा है ना। अच्छा सर, तो ऐसी सूरत हाल में सवाल मुकम्मल हो जाए आपके दिल में, सवाल मेरे ख्याल में काफी आए हुए हैं। जी जी। तो आज ये हो रहा है कि इस सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इमरान खान की प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत के उनको छोड़ेगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उतना आसान नहीं होगा। अगर उस बेहतरीन वक्त के अंदर बंदे नहीं टूटे, तो इस वक्त उस बदतरीन वक्त के अंदर अगर बंदे नहीं टूटे, तो आज बेहतर वक्त है, आज कैसे टूटेंगे? सर, अगर इमरान खान माइनस हो जाता तो तरीके इंसाफ खत्म हो जाएगी? नहीं, देखें, पार्टियां भी खत्म नहीं होती, लीडर भी माइनस नहीं होते। मुझे एक लीडर का नाम बताओ जो आज तक पाकिस्तान की सियासत में माइनस हुआ हो। हमजा शहबाज साहब का भी जूता रिसेंटली पड़ गया, क्या वजह समझते? देखें, ये तरीके लबैक का कारकुन रिपोर्ट हुआ है शायद। इससे पहले जो नवाज शरीफ को जूता मारा था, वो भी तरीके लबैक के कारकुन ने मारा था।
اور اس سے پہلے جو خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی تھی وہ بھی تحریک لبیک کا کارکن لوگوں نے کلیم کیا تھا. میں کسی پارٹی کو بلیم نہیں کر رہا. اور جو ایک دیکھیں جو حملہ ہوا تھا احسن اقبال کے اوپر وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا, یہ اسی پارٹی کا الزام لگایا گیا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک کو دیکھنا چاہیے اور ڈس اون کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو, اور یہ نامناسب رویے ہیں اور غلط بات ہے. وہ شیخ صاحب کے سر کے اندر پتھر پڑا وہ بھی انتہائی نامناسب ہے. شیخ جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, کیسر احمد شیخ صاحب, ان کے سر کے اندر پتھر لگا, بہت بری بات ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن فرسٹریشن پتہ کب بڑھتی ہے؟ تب بڑھتی ہے جب پورا کا پورا نظام ایک پولیٹیکل پارٹی کو بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہو اور باقی سب کو دبایا جا رہا ہو نا, تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ری ایکشن دیتا ہے. لیکن یہ نامناسب ہے. سر لاسٹ